اور اگریمنٹ کیا 1 سال کے اندرونی کسی نے بھی مخالفت کی ہے تو 12 کروڑ جرمانہ ہوگا۔ تقریباً 22-23 گاؤں سے زیادہ اہل سنت کو انہوں نے جلایا۔ ٹھوس ثبوت آپ کے پاس موجود حسینی ہے وہ امن کی طرف قدم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبدی میڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، کرم ایجنسی میں شیعہ سنی فسادات چلتے رہتے ہیں۔ اس وقت مینگل یونین ویلفیئر کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی دین محمد منگل صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ حالیہ جو فسادات ہیں اس کے وجوہات کیا ہیں اور ابھی تک امن کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اور ان کے نظر میں یہ جنگ کیسے روکی جا سکتی ہے، امن کا نفاذ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آبدی میڈیا کے مسئولین، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ آپ حضرات نے ہمارے کرم ایجنسی اور یا ضلع کرم کے جو موجودہ حالات ہے اور جنگی حالات ہے اس کے لیے آپ کا جو فکر ہے، سوچ ہے کہ کس طریقے سے امن قائم ہو جائے، میں بحیثیت صدر مینگل ویلفیئر یونین آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کرم ایجنسی میں بہت زمانہ ہو گیا کہ یہ سنی شیعہ فسادات ہے۔ پہلے قبائل کی بات تھی، لیکن یہ ہے کہ قبائل کی بات ابھی نہیں ہے، ابھی شیعہ سنی فسادات ہو گئے۔ کہ پہلے یہ تھا کہ جب جنگ 2007 میں شروع ہو گئی تو وہاں سے پڑا چنار سے 1200 خاندان اہل سنت کا وہ بے دخل اور پڑا چنار سے خارج کر دیا گیا اور نکال دیا گیا، اور ابھی تک وہی 1200 خاندان میں سے ایک خاندان بھی پڑا چنار کے شہر میں واپس نہیں ہوئی۔ 2007 اور یہ 2023 ہو گئے کہ وہاں 1200 خاندان کے املاک جو ہے ابھی بھی وہ فریق ثانی کے پاس ہے، اور وہاں کے جو اس کا قبرستان ہے وہ بھی اس طرح یہ بے دخل گورنمنٹ نے کیا تھا لڑائی جنگ میں۔ اچھا، لڑائی جنگ میں جو اہل شیعوں نے حملہ کیا تو بڑا چنار کے جو سنی خاندان تھے وہ سب کی اپنی جان بچا کر وہ نکل گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ کچھ دن پہلے جو جنگ ہو گئی تو اس جنگ کی صورت میں حکومت نے شیعہ سنی جرگہ مقرر کیا، کوہاٹ اور اگزئی ایجنسی اور اس طریقے سے انگو اور کرم ایجنسی کے یہ شیعہ سنی تقریباً 50 رکنی جرگہ منعقد ہوا۔ اس میں 12 کروڑ جرمانہ بھی لگا اگر کسی نے بھی 1 سال تک ٹیکہ رکھ دیا اور اگریمنٹ کیا 1 سال کے اندرونی کسی نے بھی مخالفت کی ہے اور خلاف ورزی کی تو 12 کروڑ جرمانہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے جب یہ سلسلہ جاری رہا تو کچھ دنوں کے لیے امن تھا، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اہل تشیع نے خلاف ورزی کی ہے۔ بار بار اہل سنت نے کہا کہ یہ خلاف ورزی ہے، حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ 12 کروڑ جرمانہ اس سے لے لیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم 12 کروڑ تو چھوڑ دو، 12 روپے بھی جرمانہ ادا کرنے کے پوزیشن میں لیے ہم نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کی طرف سے ایک اہل تشیع کی طرف سے ایک بندہ نے سوشل میڈیا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو بہت سخت گالی بھی دی ہے اور گستاخی کی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو اس لڑائی کے وجہ سے آج اس سے پہلے جو ہے دلاسا جو اہل سنت کے گاؤں ہے اس کو جلایا اور اس کی مسجد کو دروازے اور کھڑکیاں اور ساتھ سامان بھی لے گیا اور گھروں کو جلایا، اور تو جوڑ دو کہ انتظامیہ کے ساتھ ایک اہل سنت کا اس گاؤں کا ایک بندہ تھا، انتظامیہ کے سامنے جو ہے ان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ جاری رہا تو پھر مختلف جگہوں پر انہوں نے لشکر کشی کی ہے
उस लश्करकशी में गिदो और तरी मंगल इन पर 3 अटैक किया, लेकिन वहाँ के लोग खौफ और हिरास में हैं। और साथ ये है कि मुकबल कौम जो है उसका बड़ा इमरान मकबल, उनको गिरफ्तार करके फरूज के सर पे कुरान रखा और उससे मुख्तलिफ किस्म में कसम दिलवाई और ये किया। और फिर उसके बाद जो है जब उन्होंने दोबारा मकबल कौम के ऊपर लश्करकशी है तो उन्होंने अपना दिफा बेहतरीन तरीके से किया। और साथ ये है कि फिर दोबारा हमला किया, बुशैरा जो अहले सुन्नत की गाँव है उस पर उसने हमला किया, लेकिन उन्होंने भी अपना दिफा किया। फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ जगहों पर वो हमले करते हैं। लेकिन ये है कि इनके अमन का सूरत हाल, अमन कैसे होगा? अब तक कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत हुआ, क्योंकि तकरीबन 22-23 गाँव से ज्यादा अहले सुन्नत को उन्होंने जलाया। अच्छा, 22-23 गाँव जला दिए गए। और उनका जो मुख्तलिफ किस्म के, यहाँ तक के अब्दुल्ला साकली के एक लड़का था, उनको शहीद किया, फिर उसके ऊपर आग जलाए और आग जलाने के बाद जो है लाश उनके हवाला किया। और बार बार इंतजामी से हम कहते हैं कि ये इनका हालात, उनका जो मसले हैं वो उनको ठीक करने की कोशिश कर ले, लेकिन बात यह है कि इंतजामिया भी बस है। जी, आप कह रहे थे अमन कैसे नाफिज होगा? आप क्या सोचते? अमन का असल चीज ये है कि पाड़चिनार में ज़ैनबियून और फातिमियून और हिजबुल्लाह महदी मलेशा, ये 4-5 तंजीम हैं और उनके मुसल्लह अफराद हैं। और वो पहले यहाँ से जाके इराक वहाँ लड़ी हैं, फिर वहाँ से वो वापस आके यहाँ पर एजेंसी में वो तकरीबन कम से कम 3 से लेकर 5,000 तक उनका मुसल्लह जंगजू है। जब तक इस जंगजू के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो उनको हुकूमत जो है वो तहवील में न ले ले और उनके अंदर जो असला है, अभी जो लड़ाई में ये हुआ है कि मीडियन ईरान वो मिसाइल सदा पे फायर किया गया और इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर। अभी ये है कि ये सवालिया निशान है इदारों पर और इंतजामिया पर कि ये मिसाइल असलहा ईरान से किस तरीके से आते हैं। उनको शायद पता होगा, लेकिन जब ये लोग वहाँ करबला जाते हैं और हजारों के हिसाब से गाड़ियां जाती हैं और चेलन में जाते हैं, वहां से आके इनके पास सब कुछ ये आ जाते हैं, इनका कोई तफ्तीश नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, जिसकी वजह से तो ठोस सबूत आपके पास मौजूद है? बिल्कुल सबूत मौजूद है। ईरान के जो पट गया है वो मिसाइल, उनका भी सबूत मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि ईरानी जो उसका जो शख्तिकार, ईरान का अपना शख्तिकार, वो भी जो मारे गए हैं वो भी मौजूद है। और दूसरी बात यह कि बुशैरा पर जब हमला हुआ वहां एक पुलिस वाला वर्दी में अहले तशय्युओ की तरफ से हमले की सूरत में वो भी मारा गया। और डीपीओ जो कुर्मी एजेंसी के डीपीओ हमने उससे मुतालबा किया कि ये जो पुलिस वाले वो कैसे लड़ रहे हैं अहले सुन्नत के खिलाफ। ये तो आपके एक जिम्मेदार एक इदारा है पुलिस और आर्मी की जिम्मेदारी रहा है, तो उस जिम्मेदारी पर ये तो नहीं है कि मजलूम अहले सुन्नत पर लश्करकशी में और पुलिस भी शामिल हो। आप क्या समझते हैं कि अमन का निफाज अब मुमकिन है? अभी मुमकिन है, लेकिन शर्त यह है कि अहले तशय्युओ जो अंजुमन हुसैनिया है वो अमन की तरफ कदम रखे। अहले सुन्नत हर वक्त हुकूमत के साथ दे रहे हैं और हुकूमत की हर बात को लब्बैक कहते हैं और हुकूमत के हर रेट को कभी चैलेंज नहीं किया, लेकिन बार बार वो चैलेंज करते हैं। और यहाँ तक कि उनके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी को कुत्ते के अलकाब से नवाजा जाता है या कुत्ते के अल्फाज बोला जाता है, हालांकि आर्मी और ये तो पाकिस्तान के एक बुनियाद है। अगर आर्मी ना होती तो पाकिस्तान की वजूद कैसे हो। और हम कहते हैं कि आर्मी जैसे कि बजवर में ऑपरेशन किया, वजीरिस्तान में और एजेंसी में ऑपरेशन किया, हम अहले सुन्नत वल जमात की मुतालबा करते हैं कि आप कुर्म एजेंसी में भी ऑपरेशन कर लें। अगर अहले सुन्नत में दहशतगर्द हो उसको भी पकड़े, अगर अहले तशय्युओ में दहशतगर्द हो वो पकड़े, तो अमन खुद ब खुद आएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा किया मुफ्ती दीन मोहम्मद मंगल साहब, इनका ताल्लुक़ भी वहीं से, इनका यही मुतालबा हुकूमत से कि वहाँ अमन के निफाज में जो रुकावटें हैं उसे संजीदगी से दूर किया जाए ताकि हमारे ये मुल्क फले फूले और तरक्की की राह पर गामजन हो। आज की महफिल में इतना ही, अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।